you looking for a journey into the heart of the jungle, where each turn unveils glimpses of untamed wilderness, where your stay will be in a secluded jungle resort, the thrill of spotting wild animals from the comfort of your accommodation will beckon you into an adventure unlike any other. Then this is the blog perfect for you. বংভবঘুরে রয়েছি সিক্রেট আইভরি রিসোর্টে, মাসিনাগুড়িতে। শুধু আমরাই ঘুরছি না, ঘুরছে তোমরাও। 15 জানুয়ারি 2024 আজকে মকর সংক্রান্তি, পোঙ্গল, তার সঙ্গে বিহু, অনেক কিছু একসঙ্গে। আমরা এখন মাইসোর থেকে শুরু করেছি। আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে বান্দিপুর হয়ে আমরা যাব মধুমালাই ফরেস্ট দিয়ে মাসিনাগুড়ি। এখন বাজে সকাল 9:30। মাইসোর থেকে সকাল সকাল বেরোচ্ছি, রাস্তা একদম ফাঁকা কিন্তু এখন। The road from Mysore to Mudumalai via Bandipur is not just a journey, it's an odyssey through the picturesque landscapes and rich biodiversity of South India. Our journey began amidst the grandeur of Mysore. As we ventured deeper into the heart of Karnataka and Tamil Nadu, the landscape transformed before our eyes, giving way to sprawling forests and rolling hills. Bandipur National Park falls under Karnataka and Mudumalai under Tamil Nadu. As we crossed into Tamil Nadu and entered Mudumalai Wildlife Sanctuary, the scenery transitioned seamlessly, offering a glimpse into the region's rich biodiversity. From towering trees to wild animals, every twist and turn of the road revealed a new facet of this natural wonderland. দেখে ফেলেছি। Around 2 hours drive from Mysore brought us to the gateway of Secret Ivory, a quality resort in Masinaguri situated at the edge of lush green Mudumalai forest. With the blue Nilgiri mountains overshadowing it, offers a breathtaking view, and it is a perfect gateway for nature lovers, for fun, for exotic foods and adventure away from the beat and bustle of city life. The resort has well-furnished different kind of spacious rooms with neat and clean washrooms. The rooms have private balconies, verandas, offering blissful privacy. Secret Ivory Farm and Guest House is situated in Masinaguri village, specifically Achakari. The location enjoys the vista, flora, fauna and climate of the gorgeous foothills of the Nilgiris. The resort is at the edge of Mudumalai forest and offer a wonderful view of the forest sitting in the balcony or veranda of the rooms.
আমাদের যেখানে রয়েছি তার সামনে যে লনটা, সেখানে কিন্তু ডিয়ার আর ময়ূর, ওই যে ময়ূর, পাশে হচ্ছে একটা ডিয়ার, ওই যে ডিয়ার। এই যে দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয়, এই যে একটা ডিয়ার, অনেকগুলো। ও মাই গড, পুরো পুরো এখানে কিন্তু অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে, অনেক কিছু। 1 মিনিট, আমি জাস্ট দরজাটা বন্ধ করব। কালকে এখানে হাতিও দেখা গেছে, বিশ্বাস করুন এখানে হাতি দেখা গেছে। আমি খালি পায়ে হাঁটবো কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু এই যে ময়ূরী, এটা কুলের গাছ, এই গাছটা কুলের গাছ, ময়ূরী কুল কুড়োচ্ছে। আমরা একটাও কিন্তু কুল মুখে দিইনি এখন অবধি, সরস্বতী পুজো হয়নি বলে। আমি খালি পায়ে হাঁটবো। ওই দেখুন, ওই দেখুন ডিয়ার লনে। ও এখানে খালি পায়ে হাঁটা যাবে না ময়ূরী, কিছু কাটা আছে, আমার পায়ে লেগেছে অলরেডি। ও মাই গড, অনেক হরিণ, বড় বড় হরিণ, প্রচুর হরিণ। ও হো 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 হো, অনেক দিনের শখ ছিল এরকম একটা জায়গায় থাকার। হ্যাঁ, এই যে এটা আমাদের, এই যে ময়ূরী কুড়োচ্ছে, ওই যে রাখছে, ঠিক আছে। আর আমি সামনেটা দেখাবো, বেশি জোরে কথা বলতে পারছি না, পালিয়ে যেতে পারে। ওই দেখুন, ওই দেখুন, ওই দেখুন। হঠাৎ করে unexpectedly we have spotted a elephant. We have spotted an elephant, that too just backside of our balcony. There is a high chance that it will go in front of that road only where our balcony is, but we don't know whether it will go or not. But there is an elephant. আমাদের balcony সামনে there are deer. বল সেটা বল। There are deers in front of our balcony. They're eating the grasses. Oh my god. আমরা চা খাবো হরিণ দেখতে দেখতে। এদের কিন্তু এই হলো ট্রি হাউস। আমি ট্রি হাউসের ওপরে উঠছি, দেখাচ্ছি ট্রি হাউস। এই হলো ট্রি হাউস। ট্রি হাউস কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ফেন্সিংয়ের বাইরে, একদম জঙ্গল। আর এই একটা ছোট্ট স্ট্রিম গেছে, এখানে হাতি আসে বেসিক্যালি এই জল খাওয়ার জন্য। এখানে ওই দেখুন ইলেকট্রিক্যাল ফেন্সিংটা, এই যে। আর ওই ঘরগুলোতেই আমরা রয়েছি, এই সাইডের ঘরটা, এই যে ইলেকট্রিক্যাল ফেন্সিং। আমি বলছিলাম কালকে এখানে হরিণগুলো ছিল, আর ওই জায়গাটাতে হাতিটা ছিল। হাতিটা বাঁশ খাচ্ছিল এই বাঁশ গাছগুলো। এখন একটা ময়ূর রয়েছে এই ঝোপটায়। After settling into our cozy accommodation, we wasted no time immersing ourselves into the rhythms of the jungle.
we came out from the resort and decided to have lunch at Masinaguri town. Actually, our accommodation offered us complimentary dinner and breakfast, so we decided to enjoy lunch outside. সাড়ে 5টা বাজে, বিকেল 5:30। আমি এই সামনে যে ফাঁকা লনটা রয়েছে সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছি। পেছনে বাদর, হরিণ মানে ডিয়ার, পিকক সব রয়েছে, কিন্তু একটু সাবধানে। আমরা যখন বেরিয়ে কাছে চলে এসেছি না তখন পালিয়ে গেছে। যাই হোক, একটু সাবধানে কিন্তু বুঝে শুনে আওয়াজ না করে ঘুরতে হবে। পুরো এই জায়গাটা, পুরো প্রপার্টিটা কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ফেন্সিং করা, মানে এখানে জন্তু জানোয়ারের উপদ্রব রয়েছে। কালকে রাতে এরকম একটা ফেন্সিং ভেঙে ঢুকে পড়েছিল হাতি, আমাদের দেখিয়েছে ওখানটায় রাত 3টে নাগাদ। যারা ট্যুরিস্ট ছিলেন তারাও কিন্তু দেখেছে। আমি জানি না আজকে আমরা কীরকম সেরকম কিছু অভিজ্ঞতা হবে কি না। আমি মনে মনে ভাবছিলাম এই হচ্ছে আমাদের ঘর আর এই হচ্ছে জঙ্গলগুলো, এখানে যদি বাই চান্স ঢুকে পড়ে তাহলে তো খাটের নিচে ঢোকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না, কোথায় পালাবো। মনের সুখে কুড়োচ্ছে আর ওখানে গিয়ে জমা করছে। বাড়িতে গিয়ে অনিমাদিকে দিয়ে নাকি কুলের আচার বানাবে, অনিমাদিকে বলবে। আর অনিমাদিও সেরকমই মানুষ, অনিমাদি হচ্ছে আমাদেরকে রেঁধে খাওয়ায়, দারুণ। ওকে যদি এটা দেওয়া যায় না, দারুণ করে কুলের আচার বানাবে। আমরা একটু ঘুমোচ্ছিলাম, মানে একটু ল্যাদ খাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে বাইরে বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখে না, ও কিন্তু ওরা সব পালিয়ে গেছে, জঙ্গলের পেছনে ঢুকে গেছে আমাদেরকে দেখে। ঠিক পেছনে রয়েছে হাতি, ঠিক পেছনে, এটা আমাদের ব্যালকানিটা, ঠিক আছে। আর সামনে কিন্তু অগণিত কি বলবো হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রচুর হরিণ। আমাদের আওয়াজে মাঝে মাঝে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর হাতিটা রয়েছে ঠিক এই গাছটার পেছনে, আমরা ওই সাইড থেকে দেখছিলাম। আমি আবার ভিডিওটা দেখাবো ওই সাইড থেকে। হাতিটা ওখানে কিন্তু বাঁশ ঝাড়ে, বাঁশ মানে বাঁশ গাছের পাতা বা কিছু খাচ্ছে, যেটা বললেন। নর্মালি হাতি যাওয়ার ট্রেল নাকি এই দিক দিয়ে। সূর্য কিন্তু অলরেডি অস্তমিত, অন্ধকার হয়ে এসছে, ক্যামেরাতেও কিন্তু আর ধরা যাচ্ছে না। সামনেটায় এখনও কিন্তু হরিণগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে ডান দিকে বাঁ দিকে। আর এই জঙ্গলটার এই গাছটার ঠিক পেছনে যে হাতিটা ছিল সেই হাতি কিন্তু এখনও রয়েছে। ওই বাঁশ গাছ খেলে পরে একটা অদ্ভুত শব্দ আসে, শব্দ শোনা যায়, তাহলেই বোঝা যায় ওখানে হাতি আছে। সেটা আমাকে এই যে কেয়ারটেকার রয়েছে এই রিসোর্টের, সে আমাকে বললো। আর তারপর থেকে আমি বুঝতে পারছি আর সত্যিই তাই, খানিকক্ষণ বাদে বাদে সে একবার কামড়ালে যেরকম একটা কচমচ আওয়াজ হবে সেরকম একটা আওয়াজ আসছে। তাতে করে বুঝতে পারছি হাতিটা কিন্তু এখনও রয়েছে। ক্যামেরা হয়তো আর এরপরে আমি কিছু ধরতে পারবো না, রাতের অভিজ্ঞতা কেমন হবে ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে এটা শিওর ভালো কিছু একটা হতে চলেছেই। আমি চেষ্টা করব একটা টর্চ, ওই যে আবার একটা আওয়াজ হলো, সেই সেম আওয়াজ। আমি চেষ্টা করব ওদের কাছ থেকে একটা টর্চ রাখার, যদি সম্ভব হয় কিছু দেখার, দেখব, ভালো লাগবে। এইখানে বসে এই একদম জঙ্গলের মাঝখানে একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গা, এই রিসোর্টটা, চারদিকে ইলেকট্রিক্যাল ফেন্সিং, যেরকমটা আমি একটু আগেও দেখিয়েছি। সামনে অবাধ বিচরণ পশু পাখিদের, স্পেশালি ময়ূর বা হরিণ, এই দুটো জিনিসের মেইনলি, এই দুটো অ্যানিম্যালের। আর হাতি পেছনে রয়েছে, সব মিলে কিন্তু জমজমাট। এই জঙ্গল স্টেটা দারুণ সুন্দর, দারুণ সুন্দর। বান্দিপুরটা যা স্টার্ট হয়, এর আগেও মাসিনাগুড়িতে ছিলাম, এবারেও মাসিনাগুড়ি, এর পরেও কিন্তু মাসিনাগুড়িতেই থাকবো। হয়তো রিসোর্ট চেঞ্জ করতে পারি, তবে এখন অবধি কিন্তু এই আইভরি, সিক্রেট আইভরি, এই রিসোর্টটা কিন্তু দারুণ দারুণ লোকেশন, দারুণ। এর পরে আর কিচ্ছু নেই, জাস্ট এটা লাস্ট। এর আগে বেশ কিছু রয়েছে, কিন্তু রাস্তা বরাবর, ছোট্ট ভাঙা রাস্তা বরাবর এলে পরে এটাই লাস্ট। এরপরে কিন্তু ঘন জঙ্গল। বান্দিপুর, মাসিনাগুড়ি, মধুমালাই, এই ট্রেলটা ঘুরতে এলে কিন্তু এখানেই থাকুন, সিক্রেট আইভরি।
আমার কিন্তু বেশ কিছু রিসর্টের অভিজ্ঞতা আছে, সেই থেকেই বলছি দারুণ সুন্দর, খুব এক্সপেন্সিভ না, মডারেট একটা চার্জেস এদের থাকা খাওয়া মিলে। পুরো চারদিকে জঙ্গল, দেখুন চারদিকে জঙ্গল, মাঝে এই ইলেকট্রিক্যাল ফেন্সিং দিয়ে ঘেরা। আমরা কিন্তু আজকে থাকবো হরিণ, পিকক, হাতি ওদের বাড়িতে। ওদের বাড়ির মাঝেই একটা ছোট্ট জায়গাকে ঘিরে রেখেছে এই সিক্রেট আইভরি রিসর্ট, আর সেখানেই আমাদের আজকে স্টে। সূর্য কিন্তু প্রায় অস্তমিত, অন্ধকার হয়ে এসছে, হরিণগুলো কিন্তু এখনও তাদের বাড়ি ফেরেনি। As the twilight descended, we found ourselves enthralled by the jungle's embrace, hearing stories from caretaker. The distant sound of hidden beasts only heightened our sense of adventure, igniting a thrill that would carry us through the days to come. আজকে রাতের ডিনারের মেনু হোয়াইট রাইস, চাপাটি। চাপাতি, আচ্ছা, রাইস চাপাতি দুটোই দিয়েছে। এখানে পনির বাটার মশলা, পনির বাটার মশলা, গোবি মাঞ্চুরিয়ান, গোবি মাঞ্চুরিয়ান, ওকে, সামথিং লাইক এটা কোনো একটা ভেজ, এটা মিক্স ভেজ, আচ্ছা, দিস ইজ চিকেন কারি। চিকেন কারি। আমি শুরুতে আইটেমগুলো শুনে ভেবেছিলাম ভেজ দিয়ে দিল নাকি, মানে আমি একটু আটকে উঠেছিলাম, তারপরে দেখলাম ভেজ নন ভেজ সবই রয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, মাছও চলে এসছে, আর একটা ফ্রাইড চিকেন। অসাধারণ স্প্রেড, মানে পুরো, মানে দিস ইজ ইনক্লুডিং দ্য স্টে, মানে আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন তার মধ্যে এই ডিনারটার কালকে সকালের ব্রেকফাস্টটা ইনক্লুডেড। একটা সাউন্ড শোনা যাচ্ছে, ওই যে আবার। Next day morning, guided safari from Mudumalai forest led us deep into the heart of the jungle, where we witnessed nature's drama unfold before our eyes. From the graceful peacock to deers, wild elephants, every moment was a testament to the beauty and brutality of the natural world. Here, the bus safari timings are between 7 am to 10 am and then again in the evening 3 pm to 6 pm. Each ride is for 1 hour. Safari charges 340 per person for bus and jeep cost around 4,200 along with 120 rupees each member for jungle entries. আমরা বেশ ভোরবেলায় 5:30 নাগাদ ঘুম থেকে উঠে জঙ্গল সাফারিতে গেছিলাম, ভালোই লাগলো বল? হ্যাঁ, জঙ্গল সাফারি মানে ভোরবেলা ঠান্ডার মধ্যে, মানে প্রথম যে জঙ্গল সাফারিটা স্টার্ট হয়, যদি সেইটা করা যায় তাহলে অনেক বেশি অ্যানিমাল স্পট করার চান্সেস থাকে। তাও আমার মনে হয় যখন ট্রেলটা ক্রস করলাম তখনও আমরা প্রচুর দেখলাম রাস্তা দিয়ে। That's why we are planning to go tomorrow very early, মানে যতটা সম্ভব starting tomorrow very early, গেটটা 6টা নাগাদ খোলে, ফরেস্টের গেটটা, সে সময় আমরা বেরিয়ে যাব। আর কালকে রাত কেমন ছিল, আমি তো পরের দিকে ভয়ই পাচ্ছিলাম। এইখানটাতে হাতিটা ছিল, এইখানটাতে আমি এটা রাতে দিয়ে নিয়েছি, আর এই মুহূর্তে ময়ূরী বলছে ময়ূরও আছে একটা, দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, ওই যে ময়ূর, আমি জানি না কতটা দেখা যাচ্ছে, আমি জুম করব, এইখানে হচ্ছে ময়ূর রয়েছে। পুরো জায়গাটায় কাল রাত্রে কিন্তু হরিণগুলো ছিল। আমরা যখন টর্চ ফোকাস করছিলাম ওদের আলোগুলো জল করছিল, প্রায় 30-40টা তো হবেই এখানে ছিল। আর তার ঠিক পেছনে ওখানে ছিল হাতিকে আমাদের যে ওনার, সে আমাদেরকে রাতে নিয়ে গেছিলো, হাতি দেখেছি লাইট ফোকাস করে। তবে হ্যাঁ, এখানে উনি না করছিলেন যে ছবি তুলতে, লাইটের ফোকাসে ছবি পারলে হয়তো পারতাম, কিন্তু তুলিনি, উনি যেহেতু না করলেন। অল্প একটা ছোট্ট একটু তুলেছি, সেটা দেখাবো। এই মুহূর্তে ওখানে একটা ময়ূর বসে রয়েছে, এই ময়ূরটা আমরা যখন আসছিলাম তখন এখানে ছিল।
এখন ওইখানে একটু অন্ধকার, গাছের আড়াল তো ক্যামোফ্লাশ হয়ে যায়, যার জন্য বোঝা যায় না ভালো করে ক্যামেরায়, কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। এই রিসোর্টটার এটাই স্পেশালিটি, জঙ্গলের মধ্যে আপনি রয়েছেন, যখন তখন যা কিছু দেখতে পারেন, সে হাতি হোক, ময়ূর হোক বা হরিণ হোক। This recount captures the essence of a wildlife jungle stay adventure, highlighting the thrill of encountering exotic animals. Soon we'll be coming with another travel story. Thank you.